Hello students, welcome in the next lecture of subject highway engineering. In previous two lectures, we had see the one point of unit number 3, that is the unit number 3 is construction of road pavement and materials. In that, in previous lecture, we had see the materials which can be used for the construction of roads. Now we just revise these materials and going to the next material. Now see, we had seen what is a road materials. What is the definition of road materials? The materials used for the construction of roads, pavements are known as the road materials. Then we had seen the materials which can be used in the road pavements. यामध्ये आपण जे जनरल मटेरियल आपण रोडच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी यूज करतो किंवा जे कॉमन मटेरियल असतील हे आपण बघितले होते. त्यामध्ये 5 जनरल मटेरियल आहेत. that is a cement, coarse aggregate, fine aggregate, water and reinforcement. Then we had discussed these materials. First material is cement, then coarse aggregate, then fine aggregate, then water and reinforcement. After that we had discussed the next point or the next material which can be used for the construction of road, that is a soil. आपण त्यानंतर दुसऱ्या लेक्चरमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचं आणि जे कॉमन मटेरियल रोडच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी किंवा कोणत्याही कन्स्ट्रक्शनसाठी जे कॉमन मटेरियल यूज करतात ते म्हणजे माती किंवा सॉइल. आपण हे लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. नाव व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल? अकॉर्डिंग टू IS 2809/1972, soil is defined as the sediments or other unconsolidated accumulated particles produced by the chemical or physical disintegration of rocks which may or may not contain organic matter. Or generally soil is defined as it is a disintegration of rocks, or it is the chemical or physical disintegration of rocks. After that we had discussed the functions of soil. What are the functions of soil? यामध्ये टोटल 3 सॉइलचे फंक्शन आहेत. फर्स्ट, टू प्रोव्हाइड द सपोर्ट टू द रोड पेवमेंट. त्यानंतर टू प्रोव्हाइड गुड स्टॅबिलिटी टू द रोड पेवमेंट. देन टू प्रोव्हाइड गुड ड्रेनेज टू द रेन वॉटर प्रिलोकेटिंग थ्रू द रोड पेवमेंट. हे जे आहेत हे सॉइलचे फंक्शन आहेत. आपण हे लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. आता जस्ट आपण हे रिवाइज करतो. Then after that we had seen the characteristics of subgrade soil. What are the characteristics of subgrade soil? There is a 5 characteristics of subgrade soil. ह्या ज्या 5 characteristics आहेत सॉइलच्या किंवा सबग्रेड सॉइलच्या, ह्या आपण लास्ट लेक्चरमध्ये एक्सप्लेन केलेत. जर यात काही डाऊट असेल तर तुम्ही ते लेक्चर परत बघू शकता. यामध्ये टोटल 5 कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. फर्स्ट आहे स्टॅबिलिटी, then incompressibility, then durability, then drainability, and last is the ease of compaction. After that we had start the next point, that is the classification system of soil. यानंतर आपण मागच्या लेक्चरमध्ये एक नवीन पॉइंट सुरू केलेला, तो म्हणजे कोणता तर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टीम. यामध्ये आपण पहिले क्लासिफिकेशन सिस्टीम ग्रेन और पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ही लास्ट लेक्चरमध्ये बघितली होती. आता आपण पुढची क्लासिफिकेशन सिस्टीम पाहणार आहे. यामध्ये टोटल 4 क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहेत. सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टीम आर 4. इन दॅट फर्स्ट इज ग्रेन और पार्टिकल साइज classification, that is, or this system we had explained in last lecture. Then after that textural classification system, then highway research board classification of soil, and next is the Indian standard soil classification. Now see, in that first is a grain or particle size classification of soil. ही जी ग्रेन और पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन आहे हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितले आहे. आता यामध्ये काय आहे तर जी काय सॉइल असते, दिस सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ ग्रेन.
जी काय सॉइल ग्रेनची साईज असते ह्याच्यावरून आपण सॉइल क्लासिफाय करतो आणि हे क्लासिफिकेशन कशात करतो तर ग्रॅव्हल, सँड, सिल्ट अँड क्ले. त्यामध्ये आपण एक चार्ट बघितला होता. यामध्ये सॉइलचे टाइप्स ऑफ सॉइल अँड पार्टिकल साईज इन mm. जर सॉइल ही ग्रॅव्हल टाईपचे असेल तर पार्टिकल साईज इज ग्रेटर दॅन 2. देन आफ्टर दॅट सँड ही कोर्स, मीडियम और फाईन असेल तर त्याची पार्टिकल साईज किती असते तर 2 to 0.06. देन आफ्टर दॅट सिल्ट अँड फोर्थ इज अ क्ले. हा जो आपण चार्ट आहे हा लास्ट लेक्चर मध्ये बघितला होता. त्यानंतर आपण हे एक पिक्चर बघितलं होतं किंवा हे एक डायग्राम बघितली होती. ह्यामध्ये आपल्याला क्ले, सिल्ट, फाईन सँड, मीडियम सँड ह्याचं टेक्स्चर किंवा हे पार्टिकलची साईज कशी असते हे यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं. नाव आफ्टर दॅट द सेकंड classification system of soil is a texture classification. Now see what is a textural classification of soil. First is a grain or particle size classification. After that second classification is textural type classification of soil. Now see what is this textural type classification of soil. It is the based on the particle size distribution where in soils are classified on triangular diagram. हे जे टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन आहे हे सुद्धा एक पार्टिकल साईज डिस्ट्रीब्युशन किंवा पार्टिकलची जी साईज असते त्याच्या डिस्ट्रीब्युशन वरून केलेलं सॉइलचं क्लासिफिकेशन आहे. आणि यामध्ये सॉइल जी आहे ती एका ट्रायंग्युलर किंवा ट्रायंगलच्या फॉर्मच्या डायग्राम मध्ये क्लासिफाईड केलेले असते. A triangular diagram which relates percentage in the sand, silt, clay fraction in the soil. That is a ही जी काय डायग्राम आहे किंवा जी काय ट्रायंग्युलर डायग्राम आहे तर ती आपल्याला काय दाखवते तर त्यामध्ये सिल्ट किंवा सँड किंवा क्ले याचा पर्सेंटेज किती आहे किंवा सॉइल ही सिल्ट, सँड अँड क्लेची बनलेली असते तर टोटल किती अमाऊंट मध्ये कोणतं पार्टिकल आहे हे आपल्याला यामध्ये ह्या ट्रायंग्युलर फॉर्म मध्ये दिसतं किंवा टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन मध्ये आपण हे फाइंड आउट करू शकतो. द साइज ऑफ पार्टिकल्स फॉर सँड, सिल्ट अँड क्ले आर रिस्पेक्टिव्हली 2 mm to 0.05 mm, then 0.05 mm to 0.005 mm and less than 0.005 mm. That is जी काय सॉइल असते त्यामध्ये काय काय प्रेझेंट असतं तर सँड, सिल्ट आणि क्ले. मग त्यामध्ये जर सँड असेल तर त्या सँडची साईज किती असते तर 2 mm to 0.05 mm. देन जर सिल्ट असेल तर 0.05 mm to 0.005 mm आणि क्ले असेल तर त्याची पार्टिकल साईज किती असते तर लेस दॅन 0.005 mm. Hope you all get this textural classification. Now see, it is a based on particle size distribution where in soil are classified on triangular diagram. A triangular diagram which relates percentage of the sand, silt and clay fraction in the soil. The size of particles for sand, silt and clay are respectively 2 mm to 0.05 mm, then 0.05 mm to 0.005 mm and less than 0.005 mm. Now see, following diagram shows the most commonly used textural classification chart prepared by the US Public Road Administration. जे काय US Public Road Administration आहे त्यांनी हा टेक्स्चरल सॉइलचा किंवा टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन जे काय सॉइलचा आहे त्याचा चार्ट प्रिपेअर केलेला आहे. आता यामध्ये बघा तुम्हाला व्हॉट इज अ टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन याचा कन्सेप्ट समजला असेल. यामध्ये काय असतं तर पार्टिकल वरून सॉइलचं क्लासिफिकेशन होतं आणि हे एका ट्रायंगल फॉर्म मध्ये असतं आणि या ट्रायंगल फॉर्म मध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये किती सँड किंवा किती सिल्ट आणि किती क्ले आहे हे आपल्याला यामध्ये फाइंड आउट करता येतं किंवा ते
त्याचं पर्सेंटेज आपल्याला त्यामध्ये असतं. नाव सी. आता यामध्ये हे जे आहे हे एक ट्रायंग्युलर फॉर्म मध्ये टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन आहे सॉइलचं. त्यामध्ये बघा दोन्ही साइडला ट्रायंगलच्या पर्सेंटेज sand, then percentage clay. See the cursor and percentage silt. ज्या काय ट्रायंगलच्या तिन्ही साइड आहेत त्या एका साइडला काय असतं सँडचं पर्सेंटेज, एका साइडला काय असतं तर क्लेचं पर्सेंटेज आणि थर्ड साइडला असतं सिल्टचं पर्सेंटेज. आता जेव्हा आपण त्यातलं कोणताही एक पोर्शन घेतो, आता फॉर एक्झाम्पल यामध्ये आपण हा जर पोर्शन बघितला फर्स्ट किंवा सेकंड, सी द कर्सर, यामध्ये 10, 20 and 90. दिस इज अ लाईन ऑफ 90. आता आपण हा जर ट्रायंगल घेतला यामध्ये काय व्हॅल्यू आहेत 10, 20, 90. आता बघा इथं आपण हा झूम केलेला जो ट्रायंगल आहे तो आपण हा सेकंड ट्रायंगल घेतलाय असं कन्सिडर करू. हॉरिझॉन्टल लाईनवरचा सेकंड ट्रायंगल. यामध्ये आता इथं किती असणार कर्सर, सी द कर्सर, इथं किती व्हॅल्यू असणार तर इथं 10, देन इथं किती असणार तर 20 आणि टॉपला किती असणार तर 90. मग आता ह्या तीन व्हॅल्यू मिळून किंवा ह्या तीन व्हॅल्यू वरून आपल्याला इथं सँड, सिल्ट आणि क्लेचं पर्सेंटेज मिळतं. म्हणजेच काय सँडचं अमाऊंट किती असणार इन बिटवीन 10 to 90, देन सिल्ट किती असणार तर इन बिटवीन 10 to 20% अँड क्ले किती असणार तर इन बिटवीन 20 to 90%. हे जे आहे हे ट्रायंग्युलर किंवा टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. आणि हा जो चार्ट आहे किंवा हे जे ट्रायंगल आहे हा कोण प्रिपेअर केलाय तर इट इज अ प्रिपेअर्ड बाय US पब्लिक रोड ॲडमिनिस्ट्रेशन. होप यू ऑल गेट दिस point, that is the textural classification of soil. Now see again, please clear the concept. ही जी कन्सेप्ट आहे टेक्स्चरल क्लासिफिकेशनची ही क्लिअर करून घेण्याचा प्रयत्न करा. नाव सी, वी आर गोइंग टू अगेन रिवाइज इट. नाव सी फ्रॉम द फर्स्ट, what is a soil classification system? The soil classification system is divided into the 4 classification systems. In that first is a grain or particle size classification, second is a textural classification, then third is a Highway Research Board classification of soil, and fourth is a Indian Standard Soil classification. In that first grain or particle size classification, it is a we had seen in the last lecture. Now see, in today's lecture we had seen the textural classification of soil. Now see what is the textural classification of soil. We just revise again it. It is based on the particle size distribution where in soils are classified on triangular diagram. हे जे टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन आहे हे असं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्युशन आहे सॉइलचं जे काय ट्रायंग्युलर डायग्राम मध्ये आपण ते रिप्रेझेंट करतो. A triangular diagram which relates percentage of the sand, silt, clay fraction in the soil. The size of particles for sand, silt and clay are respectively 2 mm, 0.05 mm, then 0.05 mm to 0.005 mm and less than 0.005 mm. Now see, it is the one triangular classification or the textural classification in the triangular shape, and it is prepared by the US Public Road Administration. Now see one example in that. Now let's consider the second triangle from the top. The value for this is 10, 90 and from this it is a 20. Now see what is the, see the cursor for better understanding. हा जो आपण सेकंड ट्रायंगल घेतो वरून सेकंड ट्रायंगल, यामध्ये आता आपल्याला सँडची पर्सेंटेज जे आहे ते किती आहे तर ते 10 आहे. त्यानंतर जे काय क्लेचं पर्सेंटेज आहे ते किती आहे तर 90 आहे आणि जे काय
सिल्टचं पर्सेंटेज आहे ते किती आहे तर इट इज अ 50. सॉरी, मिस्टेकली आय हॅड सेड इट 20 बट इट 50. मग अशा आपण चुकून हे 20 म्हणलो, पण हे किती आहे तर 50. नाव सी. आता हा झूम केलेला ट्रायंगल पहा. इथं सँडचं पर्सेंटेज आपण 10 घेतो, देन सिल्टचं पर्सेंटेज आपण 90 घेतो, आणि सॉरी, सिल्टचं पर्सेंटेज आपण 50 घेतो आणि क्लेचं पर्सेंटेज आपण किती घेतो 90 घेतो. होप यू ऑल गेट दिस टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. आता यामध्ये बघा, जर हे जे पर्सेंटेज आहेत ते जर फर्स्ट बॉटम लाईनला असेल तर इट इज अ सँड ऑर सिल्ट, देन सेकंडला असेल तर इट इज अ सिल्टी लोम सॉइल, देन आफ्टर दॅट हे जे टॉप मोस्ट साईडला असेल तर किंवा टॉप मोस्ट पोर्शनला असेल तर इट इज अ क्ले. होप यू ऑल गेट दिस टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. यामध्ये फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, जी काय सॉइल आहे ही कशावर क्लासिफाईड करतात तर पार्टिकल साईजवर, आणि ही जी पार्टिकल साईज आहे हे पर्सेंटेज मध्ये एका ट्रायंग्युलर फॉर्म मध्ये आपल्याला रिप्रेझेंट करतात, आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो तर टेक्स्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. होप यू ऑल गेट दिस टेक्स्चरल classification of soil. In next lecture we are going to see the next classification, Highway Research Board classification of soil. Hope you all get this textural classification of soil. Thank you.